اور گزشتہ 20 سالوں سے استنبول میں پیشہ ور اداکار کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کل میں گھر پر ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سب کچھ بہت اچھا ہے، دن بہت اچھے گزر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ نارمل سطح پر زندگی آ رہی۔ کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں؟ میں اس وقت جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں وہ ایک سرپرائز پروجیکٹ ہے۔ میں اس وقت اس پروجیکٹ کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں دے سکتا، خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن ماضی قریب میں نے ایک ڈاکومنٹری بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جو ابھی جاری ہے۔ یہ ڈاکومنٹری پلاسٹک کے روزمرہ استعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور پیدا ہونے والی پولوشن سے متعلق ہے۔ یہ ڈاکومنٹری تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور جلد ہی میں اسے نمائش کے لیے پیش کروں۔ آپ نے 6 سال ایرز الغازی ڈرامہ جو ہے اس میں حصہ لیا۔ ہم نے تقریباً 6 سال ایک ساتھ کام کیا اور اس دوران بالکل ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا۔ ڈرامے کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت کام کیا۔ پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور خود میں نے سب کو ایک جگہ یکجا کرنے اور سب کے ساتھ قریبی مراسم قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں ہم کامیاب بھی رہے ہیں، اور ان خوشگوار تعلقات کے نتیجے میں ڈرامے پر اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یادگار لمحات موجود ہیں۔ ڈرامے میں لڑائی کے ایک منظر کو فلمایا جانا تھا اور اسے ایک ہی شوٹ میں مکمل کرنا تھا۔ یہ سین لگ بھگ 4 سے 4.5 منٹ کا تھا اور ارطغرل کو زہر دینے کا ایک منظر تھا۔ اس طویل سین میں کیمرہ باہر سے آتے ہوئے خیمے کے اندر تک پہنچ رہا تھا اور ساتھ ہی لگی ہوئی آگ کے منظر کو بھی پیش کرنا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی شوٹ میں ادا کیا جانا تھا۔ خیمے کے اندر 5-6 جنگجو میرے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ تمام مناظر بڑے خوبصورت طریقے سے فلمائے جا رہے تھے، لیکن آخری سین میں میرے ساتھ لڑائی کرنے والا اداکار اپنے سین ہی کو بھول جاتا ہے۔ ظاہر ہے پورے سین کو ایک ہی شوٹ میں فلمائے جانے کی وجہ سے 2-3 بار اس کو فلمانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار میرا یہ ساتھی اس آخری سین میں مجھے دیکھ کر ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا ہو کر بھول جاتا، جس پر میں اس کے پاس گیا اور بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے سین کے بارے میں سمجھایا، بلکہ میں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تم بہادر ہو، تم شیر ہو، تم یہ ہو، تم وہ، تاکہ وہ ہیجان خیز کیفیت سے نکل کر پرسکون ہو جائے اور اپنا سین مکمل کروا سکے۔ سین دوبارہ شروع ہوا اور ایک دم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا، اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا، لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا۔ اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی، درد بھی محسوس ہوا۔ اندازہ تھا کہ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوگا، اتنا مشہور ہوگا؟ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف، شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کیا گیا تھا۔ ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ یہ ڈرامہ جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے۔ دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی، صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے، بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں۔ جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے۔ مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا، ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوگا۔ دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کن تھی۔ اے اللہ مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔
कहते हैं कि इंगिन आल्तान पाक यानी एर्तुगरुल होने के नाते पाकिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा ले तो पाकिस्तान के इलेक्शन में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर सकता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की ज़रा नवाजी है, मैं बहुत मशकूर हूँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता। बहुत मोहब्बत मिली है पाकिस्तान से, और इतनी मोहब्बत और चाहा जाना यकीनन बहुत अच्छा महसूस होता है। पाकिस्तान हमारा बरादर और दोस्त मुल्क है। हमने अपना बचपन पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत के जज्बात के इजहार में गुजारा है। पाकिस्तान के लोग, मैं इससे पहले एक फिल्म में हिस्सा ले चुका हूँ, ये एक जंगी फिल्म थी, उसका नाम था नदुल कारताल। इस फिल्म में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान से पायलट आए थे, हमने उनके साथ भी बड़े अच्छे तरीके से घुल मिलकर काम किया। ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ हम तुर्कों की मोहब्बत की वजह से था और एक बरादर मुल्क होने के नाते था। इस तरह अपने एक बरादर मुल्क पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत के इजहार ने मुझे बड़ा जज्बाती बना दिया है। मैं वैसे भी पाकिस्तान का बड़ा मद्दाह हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सियासतदानों का काम है और मैं एक अदाकार हूँ और मेरा काम अदाकारी करना है। आपका सलाम करने का स्टाइल, ये सारे लोग जो हैं आपकी कॉपी करते हैं, आप क्या कहने चाहेंगे हमारे नाजरीन को इस बारे में? मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। मेरी कोशिश होती है कि किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी का दिल ना तोड़ूं। ह्यूमनिस्ट हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही इंसानों को तरजीह देता हूँ और मैं जो काम करता हूँ उसके लिए भी ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसानों के लिए काम करते हैं, उन सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं, उनके दर्द को अपने दिल में मैं महसूस करता हूँ और खुसूसी कोशिश करता हूँ कि किसी से नाराज़ ना हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि इस ड्रामे के बाद मैंने कोई नई ज़िंदगी शुरू नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये बात आया है कि उस दौर के इंसान बड़े पाक साफ, मासूम, मुखलिस और नेक ख्यालात के मालिक हैं। मैंने उनके साथ अपनी दोस्ती और उन पर एतमाद और भरोसे की वजह से इस ड्रामे में हिस्सा लेने की हामी भरी थी। अगर ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने इस ड्रामे को हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर बहुत जबरदस्त तरीके से मुनज़्ज़म किया और पेश किया तमाम लोगों के साथ। पाकिस्तान जाने का कब प्लान है? पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों की मोहब्बत एक बरादर और दोस्त मुल्क होने की वजह से तुर्की के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी तुर्की के लोगों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब हैं और दोनों की एक जैसी सकाफती अक़दार और रिवायात हैं, तो इसीलिए शायद, और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि इन मुश्तरका अक़दार ही की बदौलत पाकिस्तान के अवाम ने इस ड्रामे में गहरी दिलचस्पी ली है और हम भी पाकिस्तानियों की इस मोहब्बत और चाहत को अपने दिलों के अंदर महसूस करते हैं और इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक वजह मुश्तरका मज़हब भी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस ड्रामे ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तानी अवाम के रूबरू उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहता हूं और हालात के बेहतर होने पर पाकिस्तान पहुंचकर इस मोहब्बत का इजहार खुद करना चाहता हूं। एंगिन साहब, अगर पाकिस्तान से आपको ड्रामे की या फिल्म की ऑफ़र हो, क्या आप पाकिस्तान में ड्रामा या फिल्म करना पसंद फरमाएंगे? जी हाँ, बड़ी खुशी से, क्यों ना काम करूं। मैं ड्रामे का पहले सिनेरियो और कहानी देखूंगा और अगर ड्रामे का सिनेरियो और कहानी मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक होगी तो ज़रूर काम करूंगा और उनकी मोहब्बत का कर्ज भी उतारने की कोशिश करूंगा। अब प्रोग्राम आखिर में हमारे करोड़ों पाकिस्तानी मद्दाह हैं, वो उनको आप क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? जितनी भी मोहब्बत, चाहत और लगाव मुझे पाकिस्तान से मिली है, मैंने सोचा नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी, और सोशल मीडिया से जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो कुछ पेश किया जा रहा है, उन सब बातों से मैं अच्छी तरह आगाह हूँ और ये सब कुछ हम तक पहुँच जाता है। मैं सबसे पहले उनकी इस मोहब्बत और चाहत का बहुत मशकूर हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे काम की इतनी पजीराई की है। तमाम पाकिस्तानियों का बहुत बहुत शुक्रिया।